સુકા નિમળ્યા વિનાએ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો. મુझे પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા. તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી. વિમળ નીચે ચૈતન્ય નિરકે અને જ્ઞપ્તિ માહી. દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ બળે. નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદગન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે. જે વજ્રે સુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપ ન વળે. ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા. નીત્યે સુધા ઝરણ ચંદ્ર તને નમો. કરુણા સમુદ્ર તને નમો. હે જ્ઞાન પોષક સુમે ઘતને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુ નિત્યે વહંતી. વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી.
ખોયેલું હું રત્ન પામું, મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन। જય જીનેન્દ્ર. आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। आज अरुण जी नहीं आ पाएंगे, तो हम लालचंद भाई का प्रवचन LA 341 जो समय सार गाथा 373 और 382 पर है, वो हम सुनेंगे आज। या कुशल जी, ये जो हाँ जी। गाथाएं है ना, दे आर द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द 10 लक्षण। अच्छा, अभी 10 लक्षण में जो करने वाला है ना, हाँ तो जी। इट इज लाइक आउटक्रॉप फ्रॉम दिस गाथा 373 से 332 to 382. तो माने as if you know what we are going to do in 10 लक्षण is like after understanding this गाथा. अभी तो सुबह के 7-8 बजे की बात है। So you know, so it's very important to understand this गाथा. हाँ, प्रभा बहन, आपका मैंने वीडियो म्यूट कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा कर दिया, ओके, ऑलराइट। और थोड़ा सा और डिटेल थोड़ा बताएंगे मैं रजनी भाई? अभी वो गाना आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं है, इसमें वो गाएंगे मेरे ख्याल से गाथा, मेरे ख्याल से तो अपने आप विल बी कवर्ड। ओके। Amazing. ये गाथा इज विद सबटाइटल्स, सो पीडीएफ की जरूरत नहीं है। ओम 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सोवस्सावणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते। सबटाइटल नहीं आते, सबटाइटल सबटाइटल का है। सबटाइटल के साथ डाउनलोड किया था, पर सबटाइटल नहीं आया। इसका डाउनलोड करूँ क्या? बटन दबाना है सबटाइटल वाला। When you start the प्रवचन, your choice is video or subtitle.
પણ એ આવે તો વિખ્યાતો લઈને જ અહીંયા આવે છે. जब आपने चालू किया ना तो आई थिंक योर चॉइस इज वीडियो और सबटाइटल, तो यू क्लिक ऑन सबटाइटल वाला. You have to go back and start again. आज अरुण जी नहीं आएंगे कि लेट आएंगे? अरुण जी नहीं आएंगे, उनका फोन था अभी. हाँ. So we are doing this pravachan, which is going to be the basis of what you are going to do in Das Lakshan. रजनी भाई जो Yeah. ऑप्शंस है शेयर साउंड और ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग, इसमें सबटाइटल का ऑप्शन नहीं है, पर जब डाउनलोड किया था आई डाउनलोडेड विद सबटाइटल वर्जन. जाने दो. Okay, when I'm with cell phone, I cannot do anything. Yeah. I'm handicapped. I can do anything on PC. પૂર્વમાં સમ્યક દર્શન હોય અને એનું આયુષ પૂરું થાય તો એ સ્વર્ગમાં જાય, પણ અહીંયા ના આવે મનુષ્ય તરીકે, એવો નિયમ છે. તો અનંત કાળથી જે આત્માને ભૂલીને પરને પોતાનું માનવું, એનું નામ વિરાગના છે, એનું નામ અપરાધ છે. અને કોઈ પાપના પરિણામથી ને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી ભીન અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય આત્માનો અનુભવ કરવો, એવું નામ આરાધના છે. આરાધનાના દિવસો છે. એમાં આજે પ્રથમ ઉત્તમ ક્ષમાનો દિવસ છે. એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનો પણ થઈ ચૂક્યા છે. એ થોડું પહેલા એમાંથી લેવામાં આવે છે. ઉત્તમ ક્ષમાદન 10 લક્ષણ પર્વ, આજથી 10 લક્ષણ પર્વ શરૂ થાય છે. પહેલો દિવસ ઉત્તમ ક્ષમાનો છે. ચારિત્ર દશામાં વર્તતા મુનિઓને ઉત્તમ ક્ષમાથી 10 પ્રકારના ધર્મ હોય છે. એ ઉત્તમ ક્ષમા વગેરેથી ચારિત્ર દશા શોભે છે, હોય છે. તે ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન તે ચારિત્રનું કારણ છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાનને મોક્ષ માર્ગમાં કેવો તે ઉપચાર છે. કેમ કે જેને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન થયા હોય તેને સમ્યક ચારિત્ર અલ્પકાળે અવશ્ય પ્રગટે છે. તેથી સમ્યક દર્શન થતાં મોક્ષ માર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે. પણ મોક્ષ માટે સાક્ષાત્કાર તો વિતરાગી ચારિત્ર એટલે શુદ્ધ ઉપયોગની દશા, શુદ્ધ પરિણતિ પણ પરંપરા કારણ છે. છઠ્ઠાની પરિણતિ શુદ્ધ ચેતન કષાયના અભાવ ગુજરાતની 15માં ભાવલિંગ પ્રગટ થયું છે અને 12માં ત્રિવેલી ભાવ, એને વસ્તુનો તાણવાણો ન હોય. મોર પીછીને કમંડળ ઉપકરણ સંયમના બહારના સાધનો હોય છે. એવી કોઈ સદુપયોગની દશા 7ને 8ને 9ને 10ને 12ને એને ખરેખર સાક્ષાત મોક્ષનું કારણ કહેવામાં આવે છે. શુદ્ધ પરિણતિ પણ પરંપરા મોક્ષનું કારણ છે. અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પણ ચોથા પાંચમા વાળાને પણ પરંપરા મોક્ષનું કારણ છે. રાગ તો પરંપરા એ મોક્ષનું કારણ નથી. એ તો વર્તમાનમાં એ બંધનું કારણ, પરંપરા લંબાવે રાગ તો પણ એ બંધના કારણ રૂપે રહેલો રાગ છે. તે ચારિત્ર દશાના ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે 10 પ્રકાર છે. એ ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે 10 પ્રકારના ધર્મની આરાધનાનું પર્વ આજથી શરૂ થાય છે.
પછી આ 10 પ્રકારના જે 10 દિવસ જ છે એટલી જ આરાધના કરવી અને બાકીના દિવસોમાં વિરાધના કરવી એમ છે નહીં. અને 12 મહિનામાં એને અલ્પ ટાઈમ લેવો હોય તો આ 10 દિવસમાં પૂરો ટાઈમ કાઢીને એની આરાધના કરવામાં ટાઈમ કાઢવો જોઈએ. 10 દિવસ તો ખરેખર વેપારથી કોઈ દિવસ થઈ ગયો અને એકી આરાધના સ્વરૂપનો વિચાર, સ્વરૂપનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન અને અનુભવ થાય તો વિશેષ ટળવાનો પ્રયત્ન, એ પ્રકારની આરાધના દિવસો છે. રસરક્ષણ પર્વ એટલે મોક્ષની આરાધનાનો મહોત્સવ. આજથી આ મહોત્સવ શરૂ છે. ઉત્તમ ક્ષમાની વ્યાખ્યા ગુરુદેવના શ્રીમુખે થયેલી વ્યાખ્યા છે. પંચમ કાળમાં આ પુરુષ પામ્યો જાણે આપના માટે એને અહીંયા જન્મ લીધો હોય એવો બનાવ બની ગયો. તદ્દન અંધારું. આજનો દિવસ ઉત્તમ ક્ષમાનો ગણાય છે. સમ્યક દર્શન વગર ઉત્તમ ક્ષમા હોય જ નહીં. લૌકિકમાં શુભ ભાવને ક્ષમા કહેવાય છે. પરસ્પર વેરભાવ થયો હોય તો પરસ્પર ક્ષમા પ્રદાન કરે એટલે એનું મન હળવું થઈ જાય કસાયથી. એ પ્રકારનો શુભ ભાવ હોય છે. એ શુભ ભાવને ક્ષમા કહેવાય છે. તેનો નિષેધ કરવા માટે અહીં ઉત્તમ ક્ષમા એમ કહ્યું છે. ક્ષમાની આગળ જે ઉત્તમ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, લખવામાં આવ્યો છે તે વિતરાગી ક્ષમા છે. શુભ ભાવની ક્ષમા એ તો મનોકાર છે અને ચારિત્ર મંત ધર્માત્માઓને વિતરાગી ક્ષમા હોય છે. એ ક્ષમા એ ચારિત્ર એ મોક્ષનું કામ છે. પછી કહેશે તો છે માત્મે પણ જગન્ય એવી ઉત્તમ ક્ષમા હોય છે. નિશ્ચયથી પોતાનો આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ નાયક વૃત્તિ છે. જાણનાર છે. તેની ઓળખાણ અને બહુમાન કરવું આત્માનું તથા રાગદ્વેષ ક્રોધાદિની રુચિ છોડવી. રાગદ્વેષને છોડવા એમ લખતા નથી, પણ રાગની રુચિ છોડવી. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છોડવું એમ નહીં, પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની રુચિ છોડવી. કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી એમ જાણવું. રાગ તે એકલા બંધનું કારણ છે પણ મોક્ષનું કારણ નથી એમ જાણવું. તે ઉત્તમ ક્ષમાની આરાધના છે. આત્મ સ્વભાવનો અનાદર કરીને કોઈ પાપની રુચિ કરવી તે તો ક્રોધ છે. સ્વભાવને છોડીને કોઈની રુચિ કરવી શુભ ભાવ મીઠો લાગે, એ હિતનું કારણ લાગે, એ તો કહે છે કે ક્રોધ છે. આત્માની અરુચિ એનું નામ ક્રોધ છે. અને આત્મ સ્વભાવના આદર વડે કોઈ પાપની રુચિ છોડી દેવી એ ઉત્તમ ક્ષમા છે. 10 દિવસને પર્વ કેવું છે તો ઉપચાર છે. આત્માના સ્વભાવની ઓળખાણ પૂર્વક ચારિત્ર ધર્મની 10 પ્રકારે આરાધના કરવી તે સાધક જીવનું સાચું પદ છે. પર્વ એટલે આરાધના. તે આરાધનાનો આરોપ કરીને અમુક દિવસને પણ પર્વ કેવું તે વ્યવહાર છે. પણ જે આત્મા પોતામાં આરાધક ભાવ પ્રગટ કરે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ, તેને માટે દિવસને વ્યવહારથી પર્વ કહેવાય. પણ જેને આત્માનું ભાન નથી, જ્ઞાન નથી, જેને પોતામાં પર્વ નથી, તો દિવસોમાં ઉચ્ચાર ગુનો કરવું એટલે આજે ઉત્તમ ક્ષમાનો પ્રથમ દિવસ છે. ઉત્તરાની ક્ષમા. હવે એ ચારિત્રના જે ધર્મ કયા 10 એ વિતરાગી ચારિત્રનું કારણ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન છે. એ સમ્યક દર્શનને જ્ઞાન કેમ પ્રગટ થાય? પ્રથમ
પણ અનાદિ અજ્ઞાની જે પોતાના શુદ્ધાત્માનું અજાણ છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ, વિપરીત દ્રષ્ટિ છે, એવા જીવોને પ્રથમ વેદ જ્ઞાન કરી, વેદનો અનુભવ કરી અને સમ્યક દર્શન એટલે આત્મદર્શન કેમ પ્રગટ થાય એના માટે આ શાસ્ત્રો નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. આચાર્ય ભગવાન પોતે કહે છે કે હું એકલ તો વિભક્ત આત્માની વાત કહીશ. હમણાં આપણે ટેકમાં પૂછાયો કે રાગાદિથી ભેદ નાયકનું લક્ષ કરવું અને રાગાદિ પરભાવનું લક્ષ છોડવું, એનું નામ એકલ તો વિભક્ત કહેવામાં આવે છે. અનંત મૂર્તિ આત્મા એકરૂપ છે અને સર્વ પ્રકારના વિભાવ ભાવથી વિભક્ત નામ બિન છે. એ વિભાવના બે પ્રકાર છે. એક રાગને પણ વિભાવ કહેવાય અને એક રાગને જાણનારું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એ પણ વિભાવ ભાવ છે. એ સ્વભાવ ભાવ નથી. કેમ કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો તો અભાવ થાય છે, કેવું જ્ઞાન થાય ત્યારે જો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વભાવ હોય ને રાગ સ્વભાવ હોય તો રાગને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન બે રહેવા જોઈએ, પણ રહેતા નથી. માટે વિભાવ છે નીકળી જાય છે. દ્રવ્યમાં કોઈ નથી, પણ બહુ ઊંડેથી લાંબો વિચાર કરવામાં આવે તો એ પર્યાયનો પણ સ્વભાવ નથી. કેમ કે નીકળી જાય છે. દ્રવ્ય સ્વભાવમાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમય આત્મામાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો તો અભાવ છે, સર્વથા અભાવ છે, સર્વથા ભિન્ન છે, કથનથી ભિન્ન ભિન્ન નથી. એમ રાગાદિ સર્વથા ભિન્ન છે. આત્મામાં તો સર્વથા ભિન્ન છે, પણ એક સમયની પર્યાયમાં જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી એમાં એનો સદભાવ હોય છે. ભગવાન આત્મામાં તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને રાગ એનો તો ત્રણેય કાળ ભાવ છે. જ્યારે સદભાવ પર્યાયમાં છે, પરલક્ષી ઉઘાડ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો અને પરલક્ષી રાગ એનો પર્યાયમાં જ્યાં સુધી સદભાવ છે, અજ્ઞાનીએ પણ ત્યાં સુધી પણ એ પર્યાયમાં એ ભાવો સમય પૂરતા છે, પણ એ આત્મામાં તો એનો સર્વથા ભાવ છે. એ દ્રવ્યમાં તો નથી અને પર્યાયમાં પણ સમયવર્તી છે, ત્રિકાળવર્તી. હું કહ્યું આ વિચાર છે ને એ પર્યાયમાં ત્રિકાળવર્તી નથી, સમયવર્તી છે. ગુરુભાઈ આ સમજવા જેવું છે. વિખ્યાતનો રાગ ભગવાન નાયક પરમાત્મામાં તો એનો અભાવ છે અને પર્યાયમાં સદભાવ છે, પણ પર્યાયમાં પણ સમયવર્તી સદભાવ છે. ત્રિકાળવર્તી વિખ્યાત રહેતો નથી. અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો પણ છે ત્યાં સુધી પર્યાયમાં સદભાવ છે. જરા પર્યાય ધર્મને જો લપાવીને દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીને એ સર્વ છે. દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીને દ્રવ્યને જોતા જોતા જો પર્યાયને જોઈશ ને, દ્રવ્યને જોતા જોતા જો પર્યાયને જોઈશ ને તો તને પર્યાયમાં પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનને રાગ લાંબો કાળ રહેશે એમ દેખાતું નથી. એનો અભાવ થઈ જશે એમ દેખાય. એવા પર્યાયના દર્શન થઈ જાય. ભગવાન આત્મામાં તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય આત્મા છે, એમાં પરલક્ષી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ક્યાં છે? એ તો વિભાવ છે, એનો તો સ્વભાવમાં ત્રિકાળ ભાવ છે. પણ એક સમયની પરલક્ષ વાળી શાસ્ત્રના લક્ષ વાળું જે જ્ઞાન, એ શાસ્ત્રના સંબંધ વાળું જે જ્ઞાન, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન, માનસિક જ્ઞાન, એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો પણ એક પર્યાયમાં પણ
એક ક્ષણિક તાદાત્મ્ય છે. શું કહ્યું? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન નહીં. ભગવાન આત્મામાં કોઈ નથી, પણ પર્યાયમાં છે ત્યાં સુધી છે, અને પર્યાયમાં રાગ છે ત્યાં સુધી છે. પણ પર્યાયમાં પણ ત્રિકાળ રહે રાગ. અજ્ઞાનીની પર્યાયમાં પણ ત્રિકાળ અનાદિ અનંત રાગ રહે પર્યાયમાં, કે પર્યાયમાં જ્ઞાન રહે એવો પર્યાયનો સ્વભાવ. એમ તો સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરીને, અરે અનુભવ પહેલા સ્વભાવનું અધિકતા કરીને સ્વભાવ ઉપર સ્વભાવને જોતા જોતા પર્યાયને જોઈને તો પર્યાયમાં રાગ લંબાતો નહીં દેખાય, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન લંબાતું નહીં દેખાય, કેવળ જ્ઞાન દેખાશે તને. યથાખ્યાત જાય તો દેખાશે. પર્યાયમાં અત્યારે હો એવો પર્યાયનો સ્વભાવ છે. પર્યાયમાં વિચાર તો રહે. એક સમય પૂરતો હો, પણ ત્રિકાળવર્તી પાણી ઉષ્ણ થાય. કેટલો ટાઈમ લઈએ? થોડો ટાઈમ. શરીરમાં તાવ આવે તો કેટલો ટાઈમ? થોડો ટાઈમ. પછી નોર્મલ થઈ જાય છે કે નહીં? એ પર્યાયમાં ઉષ્ણતા આવીને એ ઉષ્ણતા લાંબો ટાઈમ નથી. એ ડાક્ટરનું કેવું માને કે 3 દિવસે તાવ ઉતરી જશે. જ્ઞાનીઓ કહે છે પર્યાયમાં વિખ્યાત જ્ઞાન ચારિત્ર છે, સમયવર્તી છે, ત્રિકાળવર્તી નથી. માટે સ્વભાવનો અવલંબન લેતા એનો અભાવ ચપટી માત્રમાં થઈ જશે, ક્ષણ માત્રમાં. ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા. અનાદિનું વિખ્યાત હતું. અને ભાઈ એ પર્યાયમાંથી વિખ્યાત જતા કેટલા દિવસ લાગતા? તમે એક ક્ષણ ગમાય માત્ર. વિખ્યાતની ચિંતા છોડી દે. આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે વર્ણન કર. આપોઆપ વિખ્યાતનો અભાવ થઈ જશે. જે સ્વભાવને ભૂલે છે એની પર્યાયમાં રાગ હોય. રાગની રુચિ કરે ત્યાં સુધી રાગ હોય, પણ રાગની રુચિ છોડીને સ્વભાવનું રસ કરે ત્યારે પર્યાયમાં પણ વિભાવ ભાવનો અભાવ થઈ સમય કૃષ્ણના ચારિત્રનો મોક્ષ માર્ગ થાય. એવો પર્યાયનો સ્વભાવ છે. પર્યાયમાં લાંબો ટાઈમ નહીં લે. આવા ગુરુ મળ્યા, આવી જીનવાણી તને મળી, આવા સમય સારાથી સાધુ મળ્યા, કુંતન આચાર્યને અમરચંદ્ર આચાર્ય જેવા સંતો મળ્યા, અને એને સમજાવનારા ઉપકારી ગુરુ મળે, અને એને સંસાર રહે. એમ ન બને. ગુરુની ઓળખાણ થાય, ગુરુ કહે છે એમ કરે, અને સંસાર રહે એમ બનવાનું નથી. આરાધનાના દિવસ છે ને આ તો. અમે વિખ્યાત, અરે અમે ભગવાન છે એમ જો ને. વિખ્યાત હતી તો કામ યાદ કરો? તમે વિખ્યાત હતી તો છો નહીં. તમે તો ભગવાન આત્મા છો. ગુરુદેવ શું કહ્યું? ભગવાન આત્મા છે. આ વિભાવને યાદ કરે. બોલો. કોઈ નિર્ધન હોય એ નિર્ધન દશા કાયમ એમ છે. થોડા ટાઈમમાં સારું થઈ જશે. બ્રાહ્મણ આવીને કે જ્યોતિષી કે 6 મહિનામાં તારો દિવસ ગુણનો ઉદય થશે, તો એનું માને. અને સંતો કહે છે કે વધારે 6 મહિને અભ્યાસ કર તો સમય દર્શન થશે. એવા મોટા જ્યોતિષીનો તો માનતો નથી. ત્રિકાળવર્તી સર્વજ્ઞ ભગવાન અને એના સંતો મોટા જ્યોતિષી હોય, અને એ જ્યોતિષ કરે નહીં. ચારિત્રના દિવસો છે. મુનિરાજ ક્ષમા હોય છે. અહીંયા હવે સમ્યક દર્શન કેમ પ્રગટ થાય એના માટે સર્વવિષુદ્ધ જ્ઞાન વિકાસ હંમેશા છે. અને એની ગાથા 373 થી 382 એવી 10 ગાથા લેવાનો ભાવ
સ્વાધ્યાય કરવાનો ભાવ આવ્યો છે. એની ઉપર મથાળો છે. ગાથા જે છે ને હરિગીત, એની ઉપર એનું મથાળો શીર્ષક શું આમાં આવવાનું છે એ પંડિતજી પોતે લખે છે. જયચંદ પંડિત થઈ ગયા જયપુરમાં પોણા 200 વર્ષ પહેલા. એને આ અનુવાદ કર્યો છે. એનું આ લખાણ છે. સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ. તમે કહ્યું સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ અને શબ્દ આદિ રૂપે પરિણમતા પૂતગલો. કોણ આ શબ્દ રૂપે કોણ પરિણમતો છે? આત્મા કે પૂતગલ? ત્યાં ગુરુદેવ કે વાણિયાને વિચાર કરવાનો ટાઈમ હતો. શબ્દ રૂપે પૂતગલ પરિણમે છે કિશોરભાઈ. આત્મા શબ્દ રૂપે પરિણમતો નથી, માટે શબ્દની પર્યાયનો કરતા આત્મા નથી. પૂતગલ પરિણમે છે. દેખો પરિણમતા પૂતગલો આત્માને કઈ કહેતા નથી કે તું અમને જાણ. એકદમ ઊંચા પ્રકારની ગાથા છે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ભાઈ આત્મા અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન બે વચ્ચેના ભેદ જ્ઞાનનો ફેસલો છે. આત્મા અને રાગ વચ્ચેનો ફેસલો તો આખા સંસારમાં આત્માને આશરો ભીન છે એ વાત તો ઠેકઠેકાણે આવે છે. પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક આત્મા ભિન્ન ભિન્ન છે બે તત્વ. એ વાત થોડી આવી છે શાસ્ત્રોમાં, પણ આવી તો છે. આવી તો સંસારમાં પણ ઘણી જગ્યાએ છે. એક જગ્યાએ છે એમ નથી, ઘણી જગ્યાએ છે છૂટી છવાય. એ વાત કહે છે કે સ્પર્શ આદિ પદાર્થો, શબ્દ આદિ પદાર્થો આત્માને કહેતા નથી કે તું અમને જાણ. શબ્દ એમ કહેતો નથી કે તું અમને જાણ. શું કહ્યું? શબ્દ એમ કહેતો નથી કે તું અમને જાણ. આજે શબ્દ નીકળ્યો ને તમારા કાન ઉપર આવ્યો ને, કાન સુધી આવે છે, એનાથી આગળ જતો કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય છે, જ્ઞાનનો વિષય. સમજાશે ધીમે ધીમે. 10 દિવસ આપણા હાથમાં છે. એક દિવસ હોય તો ખબર પડે. 10 દિવસ છે ને એટલે સમજાશે. નહીં સમજાય એ તો કાઢી જ નાખવાનું. આમ તો કરવું નહીં, અને સમજાય વિના આમ નહીં કરવું. આમ કરવું બરાબર સમજાય કરે. આમ તો કરીશમાં આ જીનેન્દ્ર ભગવાનની વાણી, 3 લોકના નાથની વાણી, મુકુંદ આચાર્ય ભગવાનની વાણી આવી છે. કે એમ કહેતા નથી કે તું મને જાણ. અને આત્મા પણ ઓલા પક્ષથી કહ્યું, હવે આ પક્ષથી વાત કરે છે. શબ્દો નીકળે છે એ એમ કહેતા નથી શબ્દ જડ. આત્માને એમ કહેતા નથી કે તું મને સાંભળ, તું મને જાણ. એ શબ્દ જડ છે. એ કઈ આત્માને કે તું મને જાણ એમ કહેતા નથી. અને અહીંયા પક્ષે વાત કરે છે. અને આત્મા પણ પોતાના હાથથી છૂટીને, પોતાને જાણવાનું છોડીને, આ અમૃત જેવી ગાથા છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ પરમાત્મા એનો લક્ષણ ઉપયોગ છે ને ઉપયોગમાં નિરંતર બાળગોપાલ ભગવાન આત્મા એમાં જણાય છે. એ પોતાને જાણવાનું છોડીને એ શબ્દને જાણવા જતો ત્યારે કોણ એને જાણે છે? એવા પ્રશ્નો ઘણા આવશે. એના પ્રશ્નો ઉત્તર પણ આમાં બધા આવશે. ધીમે 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 આવે ને એ ત્યારે બધી વાત ન થાય. બે વાત કરી. શબ્દ એમ કહેતો નથી કે તું મને જાણ. અને આ આત્મા છે, બધા આત્માની વાત છે. હો, આ આત્માનો સ્વભાવ આત્માને જાણવાનો છે, શબ્દને જાણવાનો. શબ્દને જાણવાનો હોય તો શબ્દને જાણે. પણ આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે શબ્દને જાણનારું જ્ઞાન જુદું ને આત્માને જાણનારું જ્ઞાન જુદું. અંદર બે ભાગ પડેલા છે. સાંભળતું એકત્વ વિભક્ત આત્માની વાતો કહીશ.
શબ્દ એમ કહેતા નથી કે તું મને સાંભળો, અને આત્મા પણ પોતાના સ્થાનથી એટલે પોતાને જાણવાનું છોડીને એને જાણવા જતો નથી. એટલે એનું લક્ષ્ય કરીને જાણે એવો આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માને જાણવાનું છોડે નહીં અને શબ્દને જાણવા જાય નહીં, અને શબ્દ કેટલું નથી કે તું મને જાણ. અંદરમાંથી આ આવી જશે એવી વાત છે. આ ઉત્કુંડની વાણી છે. તેમને જાણવા જતો નથી. બંને તદ્દન સ્વતંત્રપણે પોતાના સ્વભાવથી ભણવે છે. ઉદ્ગમ શબ્દ રૂપે ભણવે છે અને આત્મા પોતાને જાણવા રૂપે ભણવે છે. પોતાને જાણે અને શબ્દને જાણે એવું સ્વરૂપ છે નહીં. મને બધી ખબર કે આવશે સોબર પ્રકારના ખુલાસો ખરું ને, પણ જોને જાણે શબ્દને કોણ જાણે વ્યવહાર એ બધું આવે છે શાસ્ત્રમાં. તો એનું શું, એનો ખુલાસો આસ્તે આસ્તે ધીમે ધીમે ખુલાસા તો બધા આવશે. પરમાર્થની વાત એને સાંભળી નથી, વ્યવહારની વાત બધી એને સાંભળી છે. વ્યવહાર સાચો લાગ્યો છે. આ વ્યવહાર સાચો લાગ્યો એનું સંસાર ચાર ગતિ રૂપ છે. જ્યારે વ્યવહાર જૂઠો લાગશે અને નિશ્ચય સાચો લાગશે ત્યારે એને અનુભવ થઈ. આ કાળમાં અનુભવ થઈ શકે છે. ચારિત્ર દશા પણ સંકેત કાળમાં આવી શકે છે. છઠ્ઠા સાતમાં સુધી આવી શકે. શ્રેણી નથી અત્યારે, એટલે અન્ય દશા અત્યારે નથી. તો છઠ્ઠું સાતમું જો આવી શકે આ અંતિમ કાળમાં છેડા સુધી, તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન તો સાધારણ છે, ગ્રસ્તને થઈ શકે છે. વેપાર કરવા છતાં હેયા એનું, ઘરકામ કરવા છતાં હેયા એનું ના યોગસારમાં લીધું છે. સમ્યક દર્શન માટે લગ્ન થવાની જરૂર નથી. ચારિત્ર દશા માટે લગ્ન દશા હોય છે, એ કપડાવાળા ન હોય. પણ અહીંયા તો કે છે કપડા મારા નથી ને કપડાને હું જાણતો નથી, હું તો જાણનારને જાણું છું. કપડા કપડામાં રહી જાય છે, દેહ દેહમાં રહી જાય છે, પરાલંબી જ્ઞાન પરમાં રહી જાય છે. અનુભવ થઈ જાય, ગ્રસ્તીને અનુભવ થાય. બંને તદ્દન સ્વતંત્રપણે પોતાના સ્વભાવથી ભણવે છે. જળ ઉદ્ગમ શબ્દ રૂપે ભણવે છે અને આત્મા પોતાને જાણવા રૂપે ભણવે છે. આવી સ્થિતિ છે, આ સ્થિતિનું વર્ણન છે. આમ આત્મા પર પ્રત્યે ઉદાસીન સમજ વિનાનો છે. આત્માને શબ્દની સાથે જ્ઞાતા જ્ઞેયના સંબંધનો અભાવ છે. એની સાથે જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ ક્યારે થાય કે અહીંથી જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ છૂટે તો એની આરે જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ થાય. આત્મા જ્ઞાતા ને શબ્દ મારી જ્ઞાનની પર્યાય, શબ્દની પર્યાય મારું જ્ઞેય એમ છે. શબ્દની પર્યાય જો જ્ઞેય બનાવીએ તો શબ્દની પર્યાય તારું કર્મ થઈ જશે. જે જ્ઞેય થાય એ કર્મ થાય. માટે મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય તો મારો ભગવાન આત્મા છે. મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય શબ્દ નથી. આરાધનાના ઊંચા દિવસોમાં બધો ઊંચો જ માલ, રોટલા રોટી તો રોજ મળે, સમજી ગયા. પણ વિટાણ તો સારા દિવસે વિટાણ, આ વિટાણ છે. એ છે કે આત્મા વર પ્રત્યે ઉદાર છે, એવો એનો સ્વભાવ છે. વરને લક્ષ્ય કરીને જાણે એવો એનો સ્વભાવ. પર પદાર્થો લોકાલોક જણાય ભલે પણ એને જાણે, શબ્દ જણાય ભલે પણ શબ્દને જાણે. સબર પ્રકાશ છે ને, બેનો પ્રતિભાસ થાય છે જ્ઞાનની પર્યાયમાં. નાયકનો પ્રતિભાસ છે ને શબ્દોનો પ્રતિભાસ તો થાય છે. પણ હું શબ્દને જાણું છું એ અજ્ઞાની બની જાય છે અને જાણનાર ગણાય છે, જ્ઞાની થઈ જાય છે. પછી શબ્દનો પ્રતિભાસ થાય છે એમ દેખીને એને
વાત, અથવા ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એને જાણતું દેખીને આત્મા એને જાણે છે એમ કહેવામાં આવે છે. વાત જરા સૂક્ષ્મ છે પણ સમજાય. સૂક્ષ્મનો અર્થ ન સમજાય એવો નથી. સૂક્ષ્મ એટલે ઉપયોગને બીજે ન જવા દેવો અને પોતાની માન્યતાને પોટલું વાળીને એક બાજુ રાખી દેવું. પોતાની માન્યતા છે ને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન માની છે ને, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન માની બેઠો છે. જ્ઞેય છે, અજ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના ઉદયથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. બાધક તત્વ છે, ઘાતક છે. અહીંયા એના પ્રત્યે ઉદાસ તટસ્થ જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ તો અહીંયા છે. આ જ્ઞાતા અને શબ્દ નીકળે એ મારું જ્ઞેય એમ છે નહીં. એ તો અસદુત વ્યવહારનું કથન છે. આત્મા પરને જાણે છે, સદુતે નથી. સંબંધ વિનાનો તટસ્થ છે. તો પણ અજ્ઞાની જીવ આમ હોવા છતાં સ્વભાવ તો આવો છે, તો પણ અજ્ઞાની પ્રાણી સ્પર્શ આદિને સારા દ્રષ્ટા માનીને સ્પર્શ આદિને જોવે તો આ ઠીક ના ઠીક, એને જોવે તો ઠીક ઠીક લાગે ને, પણ એને જોઈને જાણનારને જાણે તો રાગ દેશની ઉત્પત્તિ નહીં થાય. માની કાંઈ તેનું અજ્ઞાન છે. આવા અર્થની ગાથાઓ અમે કહીએ છીએ. હવે 10 ગાથા બોલ એક સાથે બધા બોલો. શ્રી ગીતમાં Jala Dara Varsha
બીજા વર્ષે અમરચંદ્ર આચાર્ય થયા અને આ જ ગાથાનું સંસ્કૃતમાં રચના કરી અને એની ટીકા પણ તેઓ છે. એનો અર્થ અને એના ભાવાર્થ અને ટીકા હિન્દીમાં બે છે. હવે એક ગાથા જે છે દસ ગાથા, એમાં એક ગાથાનો આપણે પહેલા અર્થ લઈએ છીએ. 10 ગાથાનો અર્થ કર્યા પછી એની ટીકા પર લેવું. પેલા અર્થ એક બોલે ગાથાનો અર્થ 373 નંબરની ગાથાનું પેલી ગાથા છે. બહુ પ્રકારના નિંદાના અને સ્તુતિના વગેરે રૂપે કુતૂહલો પ્રગટે છે. કોઈને ભાવ આવે નિંદાનો અને સ્તુતિનો સામાજિકને, તો એ જે શબ્દો બનેલે છે નિંદાના અથવા એના સ્તુતિના, નમસ્કાર કે તિરસ્કાર એવા કોઈ વચનો નીકળે કોઈના, એ વચનનો કરનારે આત્મા નથી. એ વચન એને કર્યા હોય, બોલતો હોય તો તું એના પ્રત્યે રોષ દોષ કર, પણ એ વચન તો સ્વયં નીકળે છે. અજ્ઞાની આત્મા પણ એનો કરતા નથી, પરમાવનાર નથી. પૂતગલ પરમે છે વિચાર. એ જે નિંદા ને સ્તુતિના એને વિકલ્પ પૂછો, એ વિકલ્પ એમાં નિમિત્ત છે. જ્યારથી આત્માને નિમિત્ત કહેવાય, જ્ઞાનની આત્મા. પણ ખરેખર એનો વિભાગ કરતો એ ભગવાન આત્મા છે. અને શબ્દની પર્યાય નિંદાની સ્તુતિ આવે છે. એ પૂતગલો પરમે છે. એ નિંદાને સ્તુતિ રૂપે ઓલો અજ્ઞાની જીવ પરિણમતો નથી. અજ્ઞાની તો એના અજ્ઞાન ભાવે પરમે છે, અને પૂતગલો એ પરમે છે નિંદા સ્તુતિ રૂપે. જીવ નિંદાના શબ્દ રૂપે કે સ્તુતિના શબ્દ રૂપે, જળ રૂપે અજ્ઞાનીનો આત્મા પણ પરિણમતો નથી. એ શબ્દનો કરતા પણ અજ્ઞાની આત્મા નથી. કદાચ એ અજ્ઞાન ભાવને એક સમય પૂરતો કરે તો કરો, પણ શબ્દ રૂપે તો પરમે નહીં. એ શબ્દનો સ્વામી નથી. એ પોતે પૂતગલ શબ્દ રૂપે પરમે છે. નિંદા અને સ્તુતિનો જે શબ્દ આવ્યો પર્યાય, એ પૂતગલ પરમે છે સામે. તેમને સાંભળીને, એટલે તેનું લક્ષ્ય કરીને, તેને સાંભળીને એટલે તેનું લક્ષ્ય કરીને અજ્ઞાની જીવ શબ્દ પીડ્યો છે. અજ્ઞાની જીવ મને કહ્યું એમ માનીને, તને કહ્યું તો નથી પણ જણે મને કહ્યું, આ જણે મને કહે છે એમ માનીને કહ્યું તો નથી એને, અને એ કહેતો નથી શબ્દ કે તું મારી સામે જો, પણ અજ્ઞાની સ્વભાવને ભૂલીને લક્ષણ કરે છે. જેને મને કહ્યું એમ માનીને, શબ્દ કહેતો નથી બીજાને. શબ્દ તો પૂતગલ પરિણામે પરિણમે છે પર્યાય સ્વતંત્રપણે. એ શબ્દથી જો બધાને રોષ થાય, ક્રોધ, તો મુનિરાજને પણ થવો જોઈએ. અને સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો આવે છે શબ્દના પરિણામ, તો એને પણ ક્રોધ આવવો જોઈએ. રાગ આવે સ્તુતિના વચનથી. પણ એ કેમ નથી થતું કે જ્ઞાનીને જાણતો? અને જે એને જાણે છે કે આત્માનું જ્ઞાન લૌકિક ગાથા છે. મને કહ્યું એમ માનીને કલ્પના કરે છે. મને કહ્યું, મને કહ્યું, મને કહ્યું, મને કહે છે, મને કહે છે, મને કહે છે, મને કહે છે, મને કહ્યું, મેં કહ્યું, મેં સાંભળ્યું તારું કામ.
એમ માનીને રોગ તથા દોષ કરે છે, રાગ અને દ્વેષ કરે છે, ગુસ્સે થાય છે, કાં ખુશી થાય છે, કાં એકદમ પીતો ફાટી જાય. કેમ મને કહ્યું આ? તને કહ્યું નથી. તને ક્યાં કહ્યું છે? અને જે સાંભળે છે એ કાન તારા નથી, તું તો કાન વગરનો છો. સાંભળવાનું સાધન તારી પાસે નથી. કાનનો અભાવ છે. એનાથી સૂક્ષ્મ જે આ કાન પાસે ભાવનો ઉઘાડ છે ને, એને સાંભળ્યું છે. મેં ક્યાં સાંભળ્યું છે? એનું ગ્રહણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કરે છે. ભાવનો વિષય છે એ આત્માનો ને આત્માના જ્ઞાનનો વિષય. આ ઊંચા પ્રકારનો ઊંચા જુદું છે ને આરાધનાના. એનો ડિપાર્ટમેન્ટ જુદો છે, અલગ છે. કોઈ ભાગ લાગ આત્માની સાથે ઉના શબ્દને પણ નથી, આ કાનને ભાગ લાગ નથી. અને કાન તરફનો જે ઉગાડ ભાવે જે ખંડ જ્ઞાન, એની સાથે એને જ્ઞાતાગ્રહનો સંબંધ થયો છે. મારી સાથે જ્ઞાતાગ્રહનો સંબંધ થઈ શકતો આત્મા ભિન્ન, આત્માનું જ્ઞાન ભિન્ન, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ભિન્ન, રાગ ભિન્ન અને શબ્દ પણ બધો ભિન્ને ભિન્ન છે. કોઈ કોઈને કહેતું નથી. શબ્દ કહેતો નથી કે તું મને સાંભળ. મફતનો એ પોતે કામ ખુશી થાય છે, રાજી થાય. તું કે બહુ સારા મારા વખાણ કર્યા. વખાણ કર્યા એ કેના વખાણ કર્યા? કોણે સાંભળ્યું એનો તો વિચાર કર. કોને કહ્યું ને કોને સાંભળ્યું? કહેનાર કોણ ને સાંભળનાર કોણ? અને એનો જાણનાર કોણ? એનાથી ભિન્ન આત્માનો જાણનાર કોણ? વેદનાની કથા છે. તને કાંઈ મફત હું વાતે કરીને દુઃખી થાય. મને કહ્યું, મને કહ્યું. તને તો કઈ કોઈ કહેતું નથી. બીજો એ સાંભળવાનું જ્ઞાન તારી પાસે નથી. તું કોણ છો વિચાર. મને કહ્યું, પણ મને કહ્યું, મને એટલે કોને? આ કોને કહ્યું? આ એ તો વિચાર કર. માથે મફતનો ઓડી લે છે. કહેનાર કોણ? સાંભળનાર કોણ? એનો જાણનાર કોણ? એનાથી ભિન્ન આત્માનો જાણનાર કોણ? આ વેદનાની વાત ચાલે છે. એ એક ગાથા થઈ. હવે બીજી ગાથા 10 વાગ્યા સુધી છે ને? 10 ઉદ્ગલ દ્રવ્ય શબ્દ પણ એક પહેલું છે. ઉદ્ગલ દ્રવ્ય શબ્દ રૂપે પડે છે. એનો આત્મા તો શબ્દ રૂપે પડતો નથી. એનો આત્મા જુદો, શબ્દ રૂપે એ જુદો છે. બેની અંદર એકતા છે નહીં. તેનો ગુણ જે ઉદ્ગલ દ્રવ્ય શબ્દ રૂપે પડે તેનો ગુણ તારાથી જો અન્ય છે, એ શબ્દની પર્યાય તારાથી જો ભિન્ન છે, તો જાણનાર, દેખનાર, જ્ઞાયક પ્રભુ આત્મા છો. અને જે શબ્દ પડવે છે સામે, એ શબ્દ એ તો તારાથી ભિન્ન છે. ઉદ્ગલ તો તારાથી ભિન્ન છે, પણ ઉદ્ગલનો જે ગુણ છે, નિંદાસ્તુતિના શબ્દો પડે, એવો જે ગુણ એટલે પર્યાય, શબ્દની પર્યાય, એ અન્ય નામ ભિન્ન છે આત્માથી. તારાથી અન્ય છે. તું તો જ્ઞાનની આત્મા છો. શબ્દો તો પૂતગલની પર્યાય છે. પૂતગલ તારાથી ભિન્ન, અને પૂતગલની જે અવસ્થા શબ્દ રૂપે થઈ એ પણ તારાથી ભિન્ન છે. તો હે અજ્ઞાની જીવ, જે તારાથી ભિન્ન છે એને હે અજ્ઞાની જીવ
તને કાંઈ પણ કહ્યું નથી. આ પૂતગલે શબ્દ રૂપે પડવે છે, પણ તને તો કાંઈ કહ્યું નથી. કે મારું નામ લઈને કહે છે કે તારું નામ તો છે નહીં રવિચંદ, તારું નામ તો નાયક છે. રવિચંદ તો તારું નામ રવિચંદ ને કહે તો કે એમાં તને શું લેવા દેવા? તને લેવા દેવા શું? તું તો રવિચંદ છો નહીં, તું તો આત્મા છો. આત્મા રૂપી છે, એ તો એ જાણતો નથી મારા આત્માને. એ ક્યાંથી મને? અને એને જાણવાનું જ્ઞાન પણ મારી પાસે નથી, તો કેવી રીતે હું જાણું? હું તો મારા આત્માને જાણતા પરણું છું. બસ. તેનો ગુણ તારાથી અન્ય છે. તો હે અજ્ઞાની જીવ, તસ્માત, હે અજ્ઞાની જીવ, કરુણા કરીને કહે, હે અજ્ઞાની પ્રાણી, માથે ઓઢી લીધું મફત તે કદીઓ કોકનો. હે અજ્ઞાની જીવ, તને કાંઈ પણ કહ્યું નથી. એને તો તને કાંઈ કહ્યું નથી. તો કોને કહ્યું છે? કે રવિચંદને કહ્યું હોય તો રવિચંદ તો મારું સ્વરૂપ છે. એ તો આનું નામ છે કોથળાનું. હું તો રવિચંદ છું નહીં, હું તો ભગવાન આત્મા છું. અને ભગવાન આત્મા રૂપી અમૂર્તિ એ મારા આત્માને જાણતો નથી, તો મને કેવી રીતે કહી શકે? એની આંખ પડે તો હું જણાવું નહીં. એની આંખ પડે તો આ કોથળો જણાય છે. કોથળાનું નામ રવિચંદ છે. તને કઈ કહ્યું? હે અજ્ઞાની જીવ, તને તો કઈ કહ્યું નથી. આ પ્રત્યક્ષ હમણાં 5 માણસની વચ્ચે મારી આબરૂ પાડીને મને કહ્યું કે તને તો કઈ કહ્યું નથી. હે અજ્ઞાની જીવ, આ જગતથી જુદી વાત છે. આ જગત અજ્ઞાની જીવો એના જે વ્યવહારો એનાથી જુદી વાત છે. તને કાંઈ પણ કહ્યું નથી. એ અજ્ઞાની જીવ, અમને ખબર છે. અમને ખબર તું ઉભો છો અને સામેથી શબ્દ નીકળ્યો અને એને શબ્દ કાઢ્યા, એ પણ મેં જાણ્યું. પણ અમે તો એમ જાણીએ છીએ કે તને તો કઈ કહ્યું નથી. બે જણા તમે વાર્તા નથી, જો હું જુદો ઉભો હતો નાની, પણ મેં તો એમ કઈ તને કહ્યું એમ તો મને કઈ ખબર પડતી નથી. તું શું કામ પાછળ લઈ લીધી કે આ મને કહ્યું? આ શાંતિનો ઉપાય છે. આપણી શાંતિ આપણે શોધવાની છે. તને કઈ પણ કહ્યું નથી. તું અજ્ઞાની થયો શકો. મને કહ્યું, મને કહ્યું, મને કહ્યું, મને કહ્યું. મને કહ્યું એમ તું માની તારું અજ્ઞાન છે. તને તો કઈ કહેતા નથી શબ્દ કે તું મને ગ્રહણ કર. જાણ તો રોષ શા માટે કરે છે? એના પ્રત્યે શા માટે તું ગુસ્સો કરે છે? તને તો કઈ કહ્યું નથી. તું તો જ્ઞાતા આત્મા છો અને જ્ઞાતાનું જ્ઞેય પણ નથી. તું એને જાણતોય નથી. એને જાણનારો તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જુદું છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જુદું જ્ઞાન આત્માનું છે. આત્માને જાણે છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પરને જાણે છે. બહુ વાતો હજી. આ તો 2 ગાથા સામાન્ય કથન છે. પછી ત્રીજી ગાથાથી બોલ શરૂ થશે. હું શું કેવું છે આચાર્ય ભગવાનને એ ત્રીજી ગાથાથી આવશે. જો તું રોગ શા માટે ગુસ્સો કરે છે? મને કાંઈ કહ્યું નથી. તને કાંઈ કહ્યું નથી. મને કાંઈ કહ્યું નથી. મને કઈ કહ્યું નથી તો મારે ગુસ્સો કરવાનું કારણ કઈ છે નહીં. એક બનાવ્યો બન્યો. આ દાખલો આપો તો ખ્યાલ આવે કે શું છે પરિસ્થિતિ. પરિસ્થિતિ શું છે? આ કે સાસુ વહુનો ઝઘડો રોજ થાય. અગાઉના કાળમાં, હવે તો ફેરફાર થઈ ગયો. હવે તો ઝઘડો થાય તો કે મારે જુદું થવું, એટલે જુદા થઈ જાય. પછી તો ઝઘડો મળી જાય. અત્યારે તો સંયુક્ત કુટુંબ જેવું કાંઈ છે નહીં. ક્યાંક ક્યાંક છે. બહુ ઝઘડો થાય, રોજ ઝઘડો થાય. અને
પાછું એ બોલે અને વો પણ પાછું ફટકારે સામ સામા. પછી રોજ થાકી એક જ્યોતિષી પાસે ગઈ કે ભાઈ અમારે આ મને બહુ દુઃખ આપે છે શું કે શું થાય છે તો ઇતિહાસ કે બનો કે એ બે બોલે ઉચ્ચાર કરું એ બે શબ્દો બોલે તો એની અમે ઉચ્ચાર પણ આ ઝઘડો ચાલુ છે કેટલાક ટાઈમથી છે નાનો કઈ ઉપાય તમે બતાવો મારે તો સુખી થવું. તો કે જો હું એક તને દોરો કરીને આપું છું ને એનો તું કહું એમ પ્રયોગ કરી દે. મંત્ર કઈ હતો નહીં, એને ગાંઠો વાળી 7 ગાંઠ વાળી એટલે ગાંઠ તો મોટી થાય ને દોરાની ગાંઠ મોટી. આ મંત્રેલી ગાંઠ છે ઈ જયારે બોલે ત્યારે બે દાઢની વચ્ચે તારે દબાવી રાખી જરાય ખોટી કરવા દઈશ માં એ કર્યો પ્રયોગ એને કહીને ભૂલી બોલ્યા કરે અગાઉના કાળ કઈ બોલતી નથી કઈ મોટામાંથી ફાઈટ ને એટલે 2 દી 4 દી ભૂલી બોલવા માંડી બોલો તો કઈ પ્રત્યુત્તર આપણી ગાંઠ વાળી અંદર બે દબાવી રાખી થાકી ગઈ સાસુ થાકીને બંધ થઈ ગઈ એના ઘરમાં શાંતિ થઈ ગઈ કે તને ક્યાં કઈ કર્યું છે આચાર્ય ભગવાન કે બહુ નહીં કે છે કે તને ક્યાં કઈ કર્યું છે શબ્દ પે પડમે છે તો પડમે થાકીને બંધ થઈ જશે એની મેરે એ તારી કોઈ ગીતાને સ્તુતિ કરતો હોય તો એ શબ્દનો સામી થઈશમાં મૌન રહેજે એમ નાટકોની પણ મૌન રહેજે આ બધું થાકી જાય. એક વખત 50 વર્ષ પહેલાની વાત છે 50-55 ગાંધીજીનો જીવ હતો અને હરિજન બંધુ છાપું કાઢતા પોતે લેખ આપેલા અઠવાડિયે. તો એક ગામડાની અંદર કોઈ સેવક હતો પ્રમાણિક સેવાભાવી. એના પ્રત્યે એની વાવા તો થાય સેવા કરે એની વાવા તો થાય એટલે કેટલાકને ગમી ઈર્ષા થઈ ગઈ આને કેમ પાડી દો હવે. ઈર્ષામાં એ ધંધો એવો છે એના પુણ્યના ઉદયને સહન કરી શકે એટલે એના ઉપર આક્ષેપ મૂકવા બીજા બધા ભેગા છે આ ચોરી કરે ખાઈ જાય છે પૈસા ના ખૂબ એને હેરાન કરવા બીજા. એટલે એને પત્ર લખ્યો ગાંધીજી કે હું પ્રમાણિકપણે આટલા વર્ષથી સેવા કરું છું ગાંધી છતાં મારા ઉપર આ લોકો ખૂબ ખોટા આરોપ મૂકે છે અને મને હેરાન કરે છે. આનો ઉપાય શું કે કૃપા કરીને મને લખો. એટલે ગાંધીજીએ 2 લીટીમાં ઉપાય કર્યો કે એનો તારે કઈ બચાવ કરવો નહીં પ્રતિકાર કરવો નહીં બોલવા જો થાકી જશે એની બેડે એ મહિનો 2 મહિના 4 મહિના થયા થાકી ગયા સમજાણું. એટલે ગાંધીજીએ કહ્યું કે કોઈ વાત એની સાંભળવા નહીં એમ અરે કઈ કહે છે ક્યાં એમ કરી તો એની બેડે બચતા એમ ગુરુદેવ જ્યારે ઉદય છો તમે ત્યારે મોટી હકમત મટી ગઈ છાપાઓમાં તારે પાસે સીતાપરે પેલી કર્યો હલ્લો અને પછી દિગંબરે હલ્લો કર્યો. હા ત્યાગી અને વિદ્વાનો બધા હલ્લો કર્યો બહુ. તો એ લોકો જવાબની રાહ જોયા કરે કે એના આત્મધર્મમાં આપણા વિરુદ્ધ કઈક પણ આવશે. હવે આપણે એને ઉશ્કેરીએ તો આપણે જવાબ તો આપશે ને કઈ. તો એમ કરતા કરતા એક સુરેન્દ્રનગરમાં એક ભાઈ કાદો ઉછેડે સુદેવ વિરુદ્ધ એમાં રામજીભાઈ એક વખત તૈયાર થઈ ગયા. સુરેન્દ્રને કે હું સુરેન્દ્રનગર જાઉં છું. કેમ ભાઈ જાઉં છું સુરેન્દ્રનગર શું એના મનમાં સમજે છે આપણા વિરુદ્ધ શાંતિથી બેસી જાઓ ક્યાંય આપણે સુરેન્દ્રનગર જવું તો ઉકેલ ને આવું સમજી ગયા ફાઇટ આપ્યો
સૌરાષ્ટ્રના પહેલા નંબર કિલ્લા તરીકે પ્રતિક પ્રમાણે મુરબી રાખવું શાંતિ રાખો. આપણે કઈ કેવું એની મેળે બધું શાંત થઈ જશે. કોઈ દિવસ ગુરુદેવે પ્રત્યુત્તર જે વિરોધીઓ જીવને આપ્યો જ નથી. કરુણા કરે અરે એને સમજાતું નથી ત્યારે વિરોધ કરે છે. ત્યારે સમજાશે ત્યારે વિરોધ એની મેળે બની જશે. એવા બનાવ તો ગુરુદેવ પર અવારનવાર બન્યા. મુંબઈમાં આપણે એક બનાવ બનેલો એ તો બન્યા જ કરે. હંમેશા જ્ઞાનીઓ જયારે પાકે છે ત્યારે સત્ય વાત કે છે તો સત્યના આગ્રહવાળા હોય ને વ્યવહારના પક્ષવાળા એને ગમે ક્યાંથી એટલે વિરોધ તો કરે. પછી એક જણાએ કહ્યું એની જે પોલિસી છે જવાબ ના આપવાની એમાં એની જીત થઈ ગઈ. જો જવાબ આપ્યા તરત આ ગુરુદેવ બહુ આપણે સ્વાધ્યાય કરો બસ. આપણે તો બીજું આપણું કઈ કામ નથી. એ આપણે ક્યાં કહીએ છીએ આપણે ક્યાં ને સાંભળીએ છીએ. એમ કરીને પોતે પોતામાં બસ રહેતા હતા. એની બે શાંતિ બધું થઈ ગયું. બધું સત્સાહિત થઈ ગયું. એમાં ત્યારે ભગવાન કહે છે તને ક્યાં કોઈ કહે છે દુષ્કર્મ માથે ઓઢી લે મફત દુઃખી થા. મને કહ્યું હું આમ કહ્યું હું આમ કરી નાખું હવે આમ કરી નાખું હવે આમ કર્યું સામે પત્રો લખી નાખું કોર્ટમાં જાવ ને નોટિસ આપો. અરે રેવા દે ને તને કઈ કહેતા નથી. આચાર્ય ભગવાન કહે છે તને કઈ કહ્યું નથી. સાહેબ પણ મને કહ્યું છે ને કે તને કહ્યું નથી. અજ્ઞાની એમ તું મફત તો અજ્ઞાની કહીને મને કહ્યું મને કહ્યું મને કહ્યું જે દુઃખી થઈ ગયો છો. સુખી થવું હોય તો મને કઈ કહેતા મને કાન નથી. કાનનો મારામાં ભાવ દ્રવ્ય મારામાં અને ભાવની નો ઉગાર જે શબ્દને ગ્રહણ કરે એટલે જાણે. ગ્રહણ કરે એટલે શબ્દને જાણે છે કોણ? ભાવિન્દ્રિય. આત્મા કે આત્માનું જ્ઞાન શબ્દને જાણતું નથી. તો તને ક્યાં કઈ કહે છે શાંતિ રાખી ખબર એની મેળે બધું વિનાશામાં ઘી પડી જશે. તું તારું કામ કરી પોતે પોતાનું કામ કરી થયા ગયા. અને આ પણ એક પ્રકારનો આપણને ઉપદેશ આપતા કે કોઈ તારો વિરોધ કરે તો શાંતિ રાખજે. પ્રતિકાર કરીશમાં જો પ્રતિકાર કરીશ તો એ તો બધા થશે લડાઈ જામશે. પણ હવે એ લાઈન લેવી કે અપનાવવી કઈ સાધારણ વાત નથી. ક્ષમતાના ઘરમાં બેઠો રહેવું અને વિસંભાવ થવા દેવો નહીં. ધ્યાન રાખજો. મને તો કઈ કહેતા નથી. અને જેને કહે છે એ કઈ શરીર તો મારું છે નહીં. મારા હાથમાં દેખતા નથી. કોને કહે છે થોડા ટાઈમમાં તો એ થાકી જશે બિચારો. બોલી બોલીને બધી સાસુ થાકી ગઈ. બોલતી નથી કઈ. તડતર નીચે આવતા ને કહું બરાબર દબાવ્યા કરો. એક શબ્દ બોલે થાકી એમ બધા થાકી જવાના છે. ઈર્ષાની આગથી શું થાય ને શું થાય એ કહી શકાય. અજ્ઞાની શું કરે ને શું કરે કઈ પતો દોડબંધી જેવા એને હાથથી દીધેલો ને એની સ્થિતિ એ તો ઘણી સ્થિતિઓ આવી. તો ભૂતકાળમાં પ્રથમમાં જો વાંચીએ આપણે તો એવો ઉપસર્ગ તો આવ્યા જ કરે જ્ઞાનીઓ ઉપર આવે. અરે મારા દ્રક્ષેત્ર કાળમાં પરનો પ્રવેશ પરિણામનો પ્રવેશ નથી તો પરના શબ્દનો પ્રવેશ તો અને એના છાપા તો એનું કાગળ વગેરે ને સાહેબ વગેરે મને શું લેવા દે. હું તો એને જાણતો જ નથી. કાગળ આવે એટલે ભાઈ કાગળ પડી નાખે ને વાંચીતમાં અને શાસ્ત્ર વાંચે નહીં ટાઈમે અને પડીને પછી શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરી તો શાસ્ત્ર થઈ જશે. આવું સંસારમાં તો ચાલ્યા જ કરે. અરે માનસિક શાંતિ પણ આમાં આવે અને આત્મિક શાંતિ પણ અંદર ઊંડો ઉતરે તો કામ થઈ જાય. વખત થઈ જાય.
रजनी भाई, रंजन बहन है क्या? रंजना बहन, आपको मैं co-host बनाता हाँ हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुशल भाई, हाँ जी। आज जो अभी प्रवचन हमने सुना उसकी लिंक आप रखेंगे व्हाट्सएप पे प्लीज? So go to atmadharma.com and look at हाँ जी, LA 341. हाँ, LA 341. ओके, थैंक यू। Go to हाँ atmadharma.com. हाँ, थैंक यू। Okay, હવે રંજન બેન પહેલા we are going to listen to question number 511 by Lajan Bhai.